ادا کرتا ہوں کہ آج آپ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ اسلام آباد میں تشریف لائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان بھر میں عام انتخابات 2024 کے حوالے سے جن تیاریوں کا آغاز کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ملک میں موجود ہیں ہر حوالے سے مسلم لیگ نون تیاریوں میں ان سے بہت آگے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری منشور کمیٹی بنی، اس کی 30 سے زائد سب کمیٹیز بنی، اور جن حالات سے ملک اس وقت دوچار ہے اس میں قوم کو اور پاکستان کو ایک ایسی سوچ اور ایسی ویژن کی ضرورت ہے کہ جس سے مسائل کا حل نکلے گا۔ انشاءاللہ قوم آگے بڑھے گی، ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہمارے انتخابات کے حوالے سے جو امیدوار خواہش رکھتے تھے الیکشن لڑنے کا، سب سے پہلے ہم نے ان سے درخواستیں طلب کی، اور اس کے بعد پارٹی نے ڈویژنز اور ضلع کی سطح کے اوپر کوآرڈینیٹرز مقرر کیے تاکہ ہر ضلع میں جا کے وہاں پہ وہ امیدواروں سے تفصیلی ملاقاتیں کر سکیں، اور جو الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں جنہوں نے پارٹی کا ٹکٹ اپلائی کیا ہے، اور وہ اسسمنٹ رپورٹس اور وہ تفصیلی جائزہ جو ہے وہ ہماری مرکزی لیڈرشپ کو پیش کر سکیں۔ اور یہ ایک اتنی ایکسٹینسو ایکسرسائز ہے جس کا انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ صحیح اور جینوئن کینڈیڈیٹس جو انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں جماعت کی نمائندگی کریں گے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ان کا چناؤ کیا جا رہا ہے، اور ان کی صحت ملاقاتیں، مشاورت، انٹرویوز یہ ہمارے ڈویژنل کوآرڈینیٹرز اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز ہر ضلع میں اور ہر ڈویژن میں جا کے کر رہے ہیں۔ میں ابھی 2 دن کا دورہ جو ہے وہ سرگودا ڈویژن کا کر کے آیا ہوں۔ پارٹی نے مجھے سرگودا ڈویژن کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا، اور وہاں پہ پہلے دن سرگودا ڈسٹرکٹ کے تمام جو 5 ہمارے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے ہمارے 10 حلقے ہیں، ان کے تمام امیدواروں سے تفصیلی مشاورت ہوئی۔ ہمارے ڈویژنل صدر جو ہیں شاہنواز راجہ صاحب اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری روکڑی صاحب، اور اس کے بعد جو متعلقہ ہمارے صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں ضلع کے، وہ بھی وہاں موجود تھے اس تمام مشاورت میں۔ اسی طرح دوسرے دن خوشاب، میاں ویلی اور کھکر کے ہمارے جو صدور ہیں اور کوآرڈینیٹرز ہیں، ان کے ساتھ ان تمام امیدواروں سے تفصیلی ملاقات ہوئی، ان کے انٹرویوز ہوئے، اور وہ رپورٹ انشاءاللہ اگلے 1 دن کے اندر ہم مرکزی پارٹی کو میں جمع کراؤں گا۔ اسی طرح آج مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ میں جو اسلام آباد کے کوآرڈینیٹر ہیں محسن شاہنواز رانجھا صاحب، سابق وزیر مملکت، وہ آج یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے اسلام آباد کے جو 3 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے وہ تمام امیدوار جنہوں نے پارٹی کو درخواست دی ہے اگلے الیکشن کے لیے، ان سے ملاقات اور ان سے انٹرویوز جو ہیں وہ یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا آپ یہ کہیں کہ پلان ہے جو پارٹی نے انٹروڈیوس کیا، ہماری سینئر قیادت نے، قائد میاں محمد راشد صاحب، پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف صاحب، ہماری سینئر نائب صدر اور ہماری چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور ہماری چیئرمین الیکشن سیل سابق وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ طریقے سے بہترین امیدواروں کا انتخاب انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر انشاءاللہ اقتدار میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 21 اکتوبر کو جو میں نے موومنٹ دیکھی ہے پورے پاکستان میں، جس طرح لوگ جوک در جوک قافلوں کی شکل میں اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاکستان آمد کے موقع پر استقبال کے لیے جمع ہوئے، اسلام آباد میں جو میں نے کارکنوں میں تحریک دیکھی، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کم از کم سادہ اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ نون اگلا الیکشن انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی۔ اور میاں محمد نواز شریف صاحب، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے سابقہ 3 ادوار ہیں، جو بطور پرائم منسٹر انہوں نے ملک کی خدمت کی، ملک کو بنایا، اور سب سے بڑی بات اگر آپ اور مختصر بات اگر آپ دیکھیں تو جو 4 سالہ دور میاں محمد نواز شریف صاحب کا بطور وزیر اعظم 2013 سے 17 تک، اس کا موازنہ 4 سالہ دور عمران خان کا جو بطور وزیر اعظم تھا اس سے بھی اگر آپ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملک کی جو تعمیر و ترقی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کردار رہا ہے، وہ تاریخی ہے۔ اور آج بھی قوم جانتی ہے کہ کوئی جماعت اور کوئی لیڈرشپ اگر ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکال سکتی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور وہ لیڈر میاں محمد نواز شریف ہیں۔ اوور ٹو راجہ صاحب۔
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको इलेक्शंस के हवाले से तो सारी आगाही दे दी है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून की जो पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, उसके साथ सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह पे जिस तरीके से पार्टी जो है आइंदा इंतखाबात के हवाले से, और अब तो मेरे ख्याल से वो अफवाहें ही दम तोड़ जानी चाहिए, क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो हैं अभी इस वक्त इलेक्शन के मैदान में आ चुके हैं। और कल चीफ इलेक्शन की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक अफवाहें फैलाई जा रही थी कि शायद इंतखाबात जो हैं ये अपनी तारीख, मुकर्ररा तारीख जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई उस पर शायद ना हो आगे चले जाए, वो भी अब वो ख़त्म हो गया तासुब। तमाम जमातें जो हैं अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो फहरिस्तें जो हैं फ़ाइनल कर रही हैं। और इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने उम्मीदवारों को मिला हूँ जिनके हमने इंटरव्यूज़ किए हैं पार्टी के, और जो सिफारशात हम अपने कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमारे पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमारी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहिबा और इसहाक डार साहब को जो हम रिपोर्ट्स वगैरह मुरतब करेंगे वहाँ पे पार्टी की पार्लिमानी कमेटी के सामने, उसमें हमें जो लग रहा है इस्लामाबाद का माहौल और यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, और ग्रास रूट लेवल पे भी, यूनियन काउंसिल की भी सतह के ऊपर भी लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तरफ कायल हैं। हमें उम्मीदवारों ने अपनी ज़ाती हैसियत में बताया है कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं इस्लामाबाद की, जिनका मीडिया के आगे नाम लेना मुनासिब नहीं है इस वक्त क्योंकि वो सियासी मामलात हैं, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के साथ राब्तों में हैं। और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में ये साफ ज़ाहिर हो रहा है, पता लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है ये इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून NA46, NA47 और इंशाअल्लाह NA48 तीनों जो नशिस्तें इंशाअल्लाह उसमें कामयाब होंगी। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपको देखें कि कल पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी भी हुए बाज़ तरीके से, और उनके ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमात बनाए गए थे तहरीक इंसाफ के दौर में और उससे पहले, जिनका जो शुरुआत 2017 से हुई, कल अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब को भी जो है इजाज़त मिल गई और उनको भी बरी कर दिया गया। और उसके बाद आप देखें कि जो लेवल प्लेइंग की बात करते हैं, ये लेवल प्लेइंग है ना जी, कि आप नवाज शरीफ साहब को जेल में बंद रखा गया, उनकी बेटी को जेल में बंद रखा गया, और इमरान खान साहब ये लेवल प्लेइंग मांगते थे और इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा। आज भी इमरान खान साहब का हमारे के साथ कोई मसला नहीं है, वो तो 9 मई करने वाले लोग हैं। वो तो अपने जो उन्होंने खुद काम किया, पाकिस्तान के अदारों पे हमला आवर हुए, फ़ौज के तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, शोदा की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, और जो कुछ पाकिस्तान के अदारों के साथ उन्होंने किया वो तो उसकी सज़ा भुगत रहे। जमहूरी तौर पे आज भी उनकी जमात के लिए मेरे ख्याल से ओपन फील्ड है। उनको कहा जा रहा है कि आप इंतखाबात लड़ें, अपनी पार्टी के इंटरनल पार्टी इलेक्शन कराएं, क्योंकि अब वो तोशा खाना केस जो है उसके बाद वो नाअहल हो चुके हैं और वो नहीं पार्टी के चेयरमैन रह सकते। तो अब ज़ाहिर है पार्टी में इलेक्शन होगा, वो नहीं, क्योंकि नाअहल हो गए, अदालत से रजू करें, अदालत अगर उनको कोई रिलीफ देती है तो वो अदालत का मामला है। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलना है अदालतों से। वो लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी सियासी जमातों से या मीडिया से या किसी और से नहीं मांगे, ना ही कोई दे सकता है। बाकी जहाँ तक उनके उम्मीदवारों का सवाल है, जो 9 मई में लोग मुलव्वस हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग 9 मई में तहरीक इंसाफ के मुलव्वस थे, और वो तमाम लोग जो है मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। ज़ाहिर है उनके ऊपर इंतखाबी तौर पे पाबंदियाँ होंगी, वो मुश्किलात का शिकार होंगे। तो तहरीक इंसाफ को चाहिए अपने और उम्मीदवार जो है उनको सामने ले आए। तो लेवल प्लेइंग जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को जो है मुहैया कर दिया गया है, और लेवल प्लेइंग के बीच में इंशाल्लाह हम समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात पाकिस्तान के एक शफाफ तरीन इंतखाबात होंगे, जिसमें तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में शामिल होने का मौका दिया जाए, तो मुझे भी लगता है कि वो भी इंतखाबात के दौड़ में होंगे, तमाम सियासी जमातें होंगी। और अगर पार्टी और इसको देखा जाए, तमाम अपने परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो परफॉर्मेंस के कारकर्दगी के हवाले से माजी में भी जिस पार्टी ने इस कौम को डिलीवर किया है मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, नौजवानों को ये लैपटॉप स्कीमें, मेट्रोज, ऑरेंज लाइन, इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स रोड सेक्टर्स में, तमाम सेक्टर्स में हुए, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, और इसकी गवाही जो है पूरी पाकिस्तानी कौम देती है। तो हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम कारकर्दगी की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की सरबराही में इंशाअल्लाह हम आइंदा इंतखाबात की दौड़ में जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला
آئندہ انتخاب 2024 کا انتخاب جو ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا انتخاب ہے. شکریہ جی. بہت شکریہ. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ ٹوٹل کتنے امیدواروں کی درخواستیں موصول ہوئی تھیں اور اس کو شارٹ لسٹ کتنے لوگوں کو آپ نے کرنا ہے اور مرکز کو کیسے دیں گے؟ 3 حلقوں سے 21 امیدوار جو ہیں ان کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں. اور اس کے بعد شارٹ لسٹ تو دیکھیں یہ تو ہم نے تو اپنی سفارشات جو ہیں پارٹی کے آگے پارلیمانی جو بورڈ ہے ہمارا وفاقی اس کے آگے ہم رکھ دیں گے. اور پھر ہمارا جو سینٹرل پارلیمانی بورڈ ہے ان سفارشات کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے ان کے پاس سورسز جو ہیں ہمارا بھی ہے, اس کے علاوہ ان کے اپنے بھی سورسز ہیں اور اس کے ذریعے پھر وہ فیصلہ کریں گے. تھینک یو. جلدی جنہیں بنانی انسرشن ہاں تھی بیٹھو پھر میں دستا میرے نام کیا حال ہے.